So good morning to all of you. Good morning, sir. So Good take morning, sir. next problem on marginal costing. Very simple problems are there, small problems. But after sometimes we are solving the big problems also. So take another third or fourth problem. From the following information, calculate number 1, contribution per unit. Number 2, margin of safety. Number 3, volume of sales to earn a profit. Volume of sales to earn a profit of rupees 24,000. Number 4, PV ratio. Next line, total fixed costs. Rupees 18,000. Next line, total variable costs. 30,000. Next, total sales, rupees 50,000. And units sold, last, units sold, 20,000. Units sold, 20,000. So this is the information from which we are to calculate contribution per unit. Then profit volume ratio and margin of safety as well as volume of sales. त्याच्यामध्ये BEP आपल्याला काढायचा आहे. जे जे आवश्यक आहे तेवढं सगळं काढायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, contribution per unit. Formula is contribution per unit is equal to selling price per unit minus variable cost per unit. त्याच्या पुढे इज इक्वल टू करा. आता आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, टोटल सेल्स इंटू ब्रॅकेट मध्ये म्हणा इज इक्वल टू पुढे 50,000 त्याला भागिले 50,000 भागिले
युनिट सोल्ड दिलेले आहे 20,000 भागिले 20,000, हे दोन्ही इंटू ब्रॅकेट मध्ये ब्रॅकेट कंप्लीट करा मायनस द टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट पुढे दिलेली आहे ती पण इंटू ब्रॅकेट मध्ये लिहायची, मायनस इंटू ब्रॅकेट 30,000 भागिले 20,000 ब्रॅकेट कंप्लीट आणि पुढे इज इक्वल टू 50,000 भागिले 20 केलं तर त्याचा भागाकार येईल 2.5. 2.50, या पुढे इज इक्वल टू 2.50 मायनस 1.50. 1.50. So 2.50 minus 1.50 is equal to contribution is ₹1. So ₹1 is the contribution per unit. आता आपल्याला उलट सुलट त्यांनी विचारलेले, आपण आपल्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करत जाऊ. सेकंड नंबर पीवी रेशियो. पीवी रेशियो formula is PV ratio is equal to contribution upon sales multiplied by 100. Contribution upon sales multiplied by 100. आता कॉन्ट्रीब्युशन ₹1 आलंय तेवढा ₹1 भागिले 2.5 रुपये. सेल्स आपले ₹2.5 आलेले आहेत पर युनिटचे, मल्टिप्लाइड बाय 100. 1/2.50 गुणिले 100 40%. So PV ratio is equal to 40%. Third one, BEP. Number 3, BEP. Formula is BEP is equal to fixed cost upon PV ratio. BEP is equal to fixed cost upon PV ratio. Next line is equal to, now fixed cost is given 18,000. So write the figure 18,000 upon 40%. Multiplied by 100. Multiplied by 100. 45,000. So 45,000 is the BEP. Number 5, 3, 4 असेल. Number 4, margin of safety. Margin of safety. Formula is M/X is equal to actual sales minus BEP. Actual sales minus BEP. Next line is equal to actual sales are given 50,000 minus 45,000 BEP. So is equal to ₹5,000. Margin of safety is ₹5,000. And the last, volume of sales to earn desired profits. Volume of sales to earn desired profit
of rupees 24,000 of rupees 24,000. त्याचा फॉर्म्युला घ्या. Volume of sales to desired profit is equal to volume of sales to desired profit is equal to fixed cost minus desired profits. Fixed cost minus desired profits upon contribution per unit. Upon contribution per unit. मोकळ्या जागा फक्त फॉर्म्युल्याच्या ठिकाणी अमाउंट भरायच्या इज इक्वल टू. आता फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट दिलेले 18,000 वजा डिझायर्ड प्रॉफिट 24,000 गुणिले कॉन्ट्रीब्युशन आले 1 सॉरी अपॉन 1. 18 वजा 24 सॉरी 18 वजा 24 नाही. फॉर्म्युला मध्ये फिक्स कॉस्ट प्लस डिझायर प्रॉफिट करा, प्लस करा, मायनस नको. फिक्स कॉस्ट प्लस डिझायर प्रॉफिट्स अपॉन कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट. तो 18 अधिक 24 भागिले 1 42,000 युनिट्स. 42,000 प्लस करा तिथे मायनसच्या ऐवजी. फिक्स कॉस्ट प्लस डिझायर प्रॉफिट upon contribution per unit. So 42,000 units. That is the answer. तर थोडासा वेगळा प्रॉब्लेम घ्या. From the following information, calculate next line number 1, PV ratio. Number 2, sales and marginal cost of sales. Sales and marginal cost of sales. Number 3, new BEP in units. New BEP in units and in rupees. If selling price is reduced, by 10%. Number 4, profit at sales rupees. Profit at sales rupees 60,000. Rupees 60,000. Next line, further information. Next line, fixed cost rupees 8,000.
fixed cost rupees 8,000. Next, break even sales. Break even sales rupees 40,000. Next, profit rupees 2,000. Profit rupees 2,000. And selling price rupees 40 per unit. Rupees 40 per unit. So this is the problem, and one by one now we are going to calculate. Number one, PV ratio. PV ratio. Formula is PV ratio is equal to fixed cost upon break even sales. Upon break even sales. नेक्स्ट लाइन लग गया, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट दिलेलं आहे 8,000 भागिले 40,000 गुणिले 100 गुणिले 100 20%. 20%. 20%. Number two, sales. त्याच्यामध्येच आता दोन प्रकारचे विचारलेले आहेत, सेल्स अँड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स. पहिला सेल्स घ्या, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो. Fixed cost plus profit upon PV ratio. So next line, fixed cost is 8,000 plus profit is 2,000 upon 20%. 50,000. हाँ, पुढच्या लाईनला डायरेक्ट करत जाऊ नका. 8 और 2 10,000 भागिले 20% करा, and that is 50,000. 10,000 भागिले 20 गुणिले त्या पद्धतीने करायचं आहे 50,000. आता त्याचे नंबर ऑफ युनिट्स काढायचे आहेत. पुढे घ्या, number of units of sales is equal to number of units of sales is equal to sales upon selling price per unit. Sales upon selling price per unit
इज इक्वल टू पुढे 50,000 भागिले 40, 50,000 भागिले 40 इज इक्वल टू 1250 युनिट्स, 1250 युनिट्स. पुढचं त्याच्यामधलाच आहे मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट त्याचा फॉर्म्युला आहे मार्जिनल कॉस्ट C इज इक्वल टू 20% ऑफ 50,000, 20% ऑफ 50,000 जे सेल्स आले त्याच्या आपण तो काढतोय इज इक्वल टू 10,000. आता याच्यामध्ये पुढे जे जे काही दिलेलं आहे त्या पद्धतीने आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. नेक्स्ट लाईनला घ्या. 10,000 इज इक्वल टू S मायनस V. 10,000 इज इक्वल टू S मायनस V. म्हणजे पहिलं जे 10,000 आले ते पुढे घ्यायचं आहे. 10,000 इज इक्वल टू S मायनस V इज इक्वल टू पुन्हा 10,000 इज इक्वल टू 50,000 वजा 10,000, 50,000 वजा 10,000 इज इक्वल टू 40,000 इज इक्वल टू 40,000. आता याची कॉस्ट पर युनिट काढायची. पुढे घ्या. कॉस्ट पर युनिट इज इक्वल टू म्हणजे मार्जिनल कॉस्ट पर युनिट काढायचे. कॉस्ट पर युनिट इज इक्वल टू marginal cost upon number of units. Marginal cost upon number of units. 40,000 भागिले 1250, 40,000 भागिले 1250 इज इक्वल टू 32. आता तिसरा जो मेन आहे आपला बीईपी इन युनिट्स. बीईपी इन युनिट्स. पहिला युनिट्स मधला काढूया. त्याचा फॉर्म्युला घ्या. बीईपी इन युनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. आता कॉन्ट्रीब्यूशन पर युनिट काढण्यासाठी पुढे लिहा. contribution per unit is equal to contribution per unit is equal to त्याच्या खाली एक वर्किंग करा. मग तो आपण सोडूया. खाली वर्किंग करा. प्रेझेंट सेलिंग प्राइस, प्रेझेंट सेलिंग प्राइस वरती आपल्याला सेलिंग प्राइस दिलेला आहे ₹40.
फिरली तेवढी रक्कम लिहा. प्रेझेंट सेलिंग प्राइस 40 लेस डिक्रीज 10%, लेस डिक्रीज 10%. 40 मधून 10% वजा करा, 4 रुपये. अमाउंट कम्स 36. त्याला नाव द्या रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस. रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस. आता कॉन्ट्रीब्युशन कडे जावा. कॉन्ट्रीब्युशन आता 36 रुपये रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस आहे आणि आपली कॉस्ट पर युनिट आलेली आहे 32. त्यामुळे पुढे लिहा C इज इक्वल टू 36 वजा 32. C इज इक्वल टू 36 वजा 32 इज इक्वल टू 4. इज इक्वल टू 4. आता बीईपी युनिट्स काढायचे. त्याच्यामध्ये फॉर्म्युला लिहिला आपण ऑलरेडी. फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट. 8000 भागिले 4. 8000 भागिले 4. 4 4 2 8 इज इक्वल टू 2000. इज इक्वल टू 2000. तर पुढे त्याच्याच बीईपी इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तर फिक्स कॉस्ट आलेली आहे आपली 8000 दिले. 8000 भागिले पीव्ही रेशियो आहे 20%. इज इक्वल टू 8000 भागिले 20% म्हणजे पुढे काय करायचंय 100 अपॉन 20 आणि 8000 किती आले. $8000 गुणिले 100 अपॉन 20 किती आलं तन्वी कोळी. 40,000. 40,000. 40,000. आता पुढे आपल्याला विचारले त्यांनी प्रॉफिट ऑफ सेल्स 60,000 असतील तेव्हा. नेक्स्ट नंबर 4 प्रॉफिट ऑफ सेल्स ऑफ ₹60,000. प्रॉफिट ऑफ सेल्स ऑफ ₹60,000. त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचे काढायचे असतात. पहिला कॉन्ट्रीब्युशन C इज इक्वल टू 20% ऑफ 60,000. 20% ऑफ 60,000. That is 12,000. आणि P इज इक्वल टू C मायनस F. C मायनस F. तर C आलेला आहे आपला 12,000 आणि मायनस 8,000.
So is equal to rupees 4,000. Is equal to rupees 4,000. एकात एक सगळे काढल्याशिवाय आपल्याला प्रॉब्लेम मधले आकडे मिळत नाहीत सोल्युशन करण्यासाठी. नेक्स्ट प्रॉब्लेम फक्त लिहून ठेवा. From the following data, you are required to compute. Number one, PV ratio. Number two, BEP in rupees and in units. BEP in units and in rupees. Number three, contribution per unit. Number four, sales per unit. And last, number of units to be sold. To earn a profit of rupees. 7,50,000. 7,50,000. एवढे 5-6 आपल्याला काढायचे. पुढची इन्फॉर्मेशन घ्या. सेल्स प्राइस डॅश देऊन पुढे लिहा. त्याच्या मध्ये जागा जास्त सोडा थोडी. ₹20 per unit. ₹20 per unit. Next, direct material. ₹5 per unit. Next, direct wages. ₹6 per unit. ₹6 per unit. Next, variable administrative overheads. ₹3 per unit. Next, fixed factory overheads. ₹6,40,000 per year. ₹6,40,000 per year. And the last, fixed administrative overheads. ₹1,52,000 per year. ₹1,52,000 per year. सोमवारी आपण मार्जिनल कॉस्टिंग संपूया. ठराविक BEP in rupees, in sales
युनिट्स, पीव्ही रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कॉन्ट्रीब्युशन, आणि मध्येच असं काय दिलेलं असतं की नंबर ऑफ युनिट्स टू बी सोल्ड फॉर अर्निंग द प्रॉफिट. तर त्या पद्धतीनं आपल्याला ह्या गोष्टी कॅल्क्युलेट कराव्या लागतात. ठीक आहे, आज इथे थांबूया. सोमवारी आपला मला पहिला SY असेल, दुसरा FY असेल, तिसराच तुमचा TY चा घेईल. ओके.